السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو شہر بیلگام کے ایک بہت ہی مشہور و معروف ولی کامل حضرت پیر سید عمر ادروس باشیبان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ بتائیں گے۔ 11ویں صدی ہجری کے فقہا اعظام بزرگان دین جنہوں نے ہندوستان جیسے ظلمت گدہ میں اسلام کی شمع کو روشن اور منور کیا، ان میں حضرت پیر سید عمر ادروس حضرمی باشیبان رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نہایت اعلیٰ اور عرفہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک معروف انگریز مصنف پروفیسر ڈی انال نے اپنی تصنیف پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے کہ شہر بیلگام میں مذہب اسلام کو پھیلانے میں حضرت باشیبان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یوسف قتال شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت علامہ محب شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مقبول عام تصنیف خلاصہ الاشرفی آیان و سمادی عشر میں حضرت باشیبان رحمۃ اللہ علیہ کے حسب نسب کے بارے میں یوں رقم تراز ہے: عمر بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد احمد بن ابو بکر باشیبان بن محمد اسد اللہ بن حسن علی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اپنے اسلاف کی طرح باشیبان مشہور ہوئے۔ حضرت کی پیدائش محترم اسحاق بھٹی نے حدی اسلامی ڈائجسٹ مارچ 1999 میں بعنوان 11ویں صدی کے فقہائے ہند میں حضرت سید عمر کا سلسلہ نسب عمر بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عمر محمد احمد بن ابو بکر باشیبان حضرمی لکھا ہے۔ اکثر مورخین کی عام رائے یہ ہے کہ آپ شافعی المسلک فقیہ اور استاد تھے۔ آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ محترم اسحاق بھٹی نے حضرت کی جائے پیدائش ہندوستان قرار دی ہے، جبکہ روزنامہ انقلاب ممبئی کے کالم نویس جناب اسحاق اطہر مبارک پوری مرحوم اور مغفور نے اپنی مشہور کالم نویس درس القرآن میں حضرت عمر باشیبان رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1004 ہجری میں خطہ عرب کے مقام خضر الموت قرار دی ہے۔ باشیبان آپ کے خاندان کا لقب کیسے ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ بغداد شریف میں 2 آدمیوں میں فساد پیدا ہوا۔ مقدمہ شہر کے قاضی القضاء کو سپرد کیا گیا۔ قاضی صاحب نے فریقین سے گواہ طلب کیے۔ اتفاق سے فساد پیدا ہونے کے مقام پر کوئی موجود نہیں تھا سوائے ایک بچے کے، جس کا نام سید ابو بکر تھا۔ بچے نے قاضی صاحب کی عدالت میں پوری کیفیت بے کم اور کاست سنائی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ شریعت میں بچے کی گواہی غیر معتبر ہے۔ بچے نے اپنے حق گوئی کا اصرار کیا۔ جلال میں آ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو قاضی صاحب نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پر بزرگی رونما ہوئی۔ وہ صاحب ریش دراز بن گیا۔ پھر بچے نے کہا کہ گواہی لے لو۔ قاضی صاحب کی عدالت میں موجود علماء و فضلاء نے یہ حالت حاکم وقت کو بتائی۔ حاکم وقت نے آپ کو اباشیبان کا لقب دیا۔ کثرت استعمال سے الف گر گیا اور باشیبان زبان زد عام ہو گیا۔ یہی لقب خاندانی خطاب بن گیا۔ حضرت سید ابو بکر باشیبان رحمۃ اللہ علیہ 7ویں پشت سے حضرت سید عمر باشیبان کے جد اعلیٰ تھے۔ کسب علم: آپ نے اولاً علماء اور فضلاء کی ایک جماعت سے کسب علم کیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یمن کے شہر ترین تشریف لے گئے اور بڑی محنت کے ساتھ آپ نے وہاں پر ایک جماعت کے ساتھ علم حاصل کیا۔ حضرت سید عمر پیر باشیبان رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ عبداللہ بن شیخ اور ان کے فرزند حضرت شیخ زین العابدین سے علم حاصل کیا۔ قاضی عبد الرحمن بن شہاب الدین سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور پھر ان کے دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی آپ نے علم دین حاصل کیا اور پھر آپ کریم سے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ آج وہ زیارت سے مشرف یاب ہوئے۔ عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ نے قیام کیا۔ دیار مقدس میں علماء اعظام کی جماعت سے فیض یاب ہوئے، جن میں بالخصوص سید عمر بن عبد الرحیم بصری، شیخ احمد بن ابراہیم علام، شیخ عبد الرحمن خطیب وغیرہ جیسے محدثین ہیں۔ وہاں کے مشائخ سے فرقہ شخصیت پہنا۔ اکثر نے بیعت اور تصوف کی اجازت دی۔ حرمین شریف میں کسب علم سے فارغ ہو کر واپس ترمیم تشریف لائے۔ تریم سے واپسی کے بعد شادی کی اور سلسلہ تدریس کا آغاز فرمایا۔ پھر باجازت نبی آخری زمان آقائے دو جہاں سردار انبیاء تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کا قصد کیا۔ اس زمانے میں سورت کی بندرگاہ بڑی مشہور تھی، وہاں مقیم ہوئے۔ حضرت سید محمد عبداللہ الادروس کی خدمت میں پہنچے، ان کے خلقۂ تلامذہ میں شامل ہوئے۔ آپ کی خدمت میں رہ کر طریقت اور معرفت کے مراحل طے کیے اور صوفیہ اکرام کے زمرے میں کامل ہوئے۔ اس وقت شیخ الاسلام ادروس نے آپ کو خلقۂ خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد نگر خصوصاً دکن کی سمت مراجعت کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک امبر، جو ایک حبشیر امیر وزیر تھا اور ابھی اس کے سر پر تاج سلطنت نہیں رکھا گیا تھا، خود حاضر ہو کر
آپ रहमतुल्लाह अलैह के सामने जानिए तलम्मुस किया। कुछ अर्ज के बाद मलिक अंबर बरसर इक़्तिदार आया तो हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह दहली तशरीफ लाए। मलिक अंबर ने आपका शायान शान इस्तकबाल किया और दरबार में जगह दी। यहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह अरसे तक मसरूफ़ दर्स व इफ़ादा रहे। मलिक अंबर के इंतकाल के बाद आप बीजापुर तशरीफ लाए। आदिल शाही हुकूमत का पूरे आलम में बोलबाला था और उसके बादशाह और आलिमों और फाजिलों की इज्जत किया करते थे। बीजापुर में आदिल शाह उस वक्त फरमा रवाए सल्तनत था। उसने उनकी बहुत तकरीम की और इजाज़त और इनामात से नवाजा। आपकी मुखलिसाना खिदमत और खिलका इरादत में शामिल हो गया। एक मुद्दत तक बीजापुर में शहजादों की अतालीक बनकर दर्स और तदरीस का फरीज़ा अदा करते रहे। आदिल शाह ने हुस्न अकीदत के तौर पर आपको बेलगाम की जागीर अता की। उसके बाद हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी अयाम तक बेलगाम में सुकूनत इख्तियार की और खल्कुल्लाह को नफ़ा रिसानी का सामान किया। कहा जाता है कि हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह ने बेलगाम में एक इकामती दरसगाह कायम की। इस इकामती दरसगाह में तलबा की एक कसीर जमात ने इस्तिफादा किया। आपकी निजी लाइब्रेरी में नायाब कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह तलबा की खुद किफ़ालत करते, उन्हें किताबें मुहैया करते और खुले दिल से माल व उज़रा अता करते, क़ियाम व ताआम का इंतज़ाम करते, पहनने के लिए कपड़े इनायत करते और उनके तमाम मसारिफ की किफ़ालत करते। आप रहमतुल्लाह अलैह की इखलाक निहायत बुलंद और शान व शौकत बहुत ऊंची थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में किसी को इज़ा नहीं पहुँचाई। निहायत खलीक और मुरब्बी शख्सियत के मालिक थे। कहा जाता है कि आपके शागिर्दों की तादाद 500 से ज़ायद थी। हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह ने बेलगाम में सुकूनत इख्तियार करने के बाद सबसे पहले वहाँ एक मस्जिद की तामीर की जहाँ आप दर्स व तदरीस और इबादत में गर्क रहते थे। एक अर्ज़े दराज के बाद ये मस्जिद रफ्ता रफ्ता मुनहिदीम हो गई। अलबत्ता इसके आसार, मिंबर, हौज़ वगैरह बाकी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह चंद मोहब्बत रखने वाले शख्सियतों ने कदीम मस्जिद के मकाम पर असर नौ जदीद मस्जिद की तामीर की जिसे बाशिबान मस्जिद का नाम दे दिया गया। आपकी कश्फ करामात के बारे में कहा जाता है, रिवायत में आता है कि गरम मसाले की तिजारत करने वाले एक मुरीद का माली तिजारत अरब ममालिक से बज़रे समुद्री जहाज गोवा की बंदरगाह पर आया करता था। वो मुरीद एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह की दीनी मजलिस में शरीक था। अचानक आपके चेहरे पर कुर्ब जलाल के आसार नमूदार हुए। आपने दायां हाथ सख्ती के साथ बगल में दबा लिया और जब बाहर निकाला तो आस्तीन भीगा हुआ था। शेर काए मजलिस ने माजरा पूछा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद से मुखातब होकर कहा कि तुम्हारा बहरी जहाज गिरदाव में फंस गया था, मैंने बेइज़्निल्लाह संभाल दिया। उस दिन तारीख और वक्त के सिलसिले में तहकीकात की गई तो अल्लाह ने इकरार किया कि उस दिन जहाज डूबने को था। कहते हैं कि उस मुरीद का मज़ार आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बाएं सिमत एक कदीम दरख्त के साये में है। दूसरी रिवायत है कि आपके मज़ार मुबारक पर लगातार हाजिरी देने से आसिफ ज़ाइल हो जाता है। तीसरी रिवायत है कि हामिला औरत अगर आस्थाने के फेरे लगा ले तो विलादत में आसानी होती है। वल्लाहु आलम। हज़रत पीर सैयद उमर सैयद इदरूस बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह ने बरोज़ जुमेरात 18 शाबान 1066 हिजरी में 62 साल की उम्र में दारे फ़ानी से पर्दा कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल को तकरीबन 350 साल से ज़ायद का अर्जा हो चुका है। आपका मज़ार बेलगाम के कल्ब शहर यानी भिंडी बाजार में वाक़ है। यहाँ हज़ारों मुतक़ीदीन आज भी रूहानी फैज़ हासिल कर रहे हैं। इस तरह यह आस्थाना मर्ज़ खलाइक बना हुआ है। आपके तरीके में तमाम सिलसिलों की इजाज़त है। संदल और उर्स 18 शाबान को आपका संदल शरीफ निहायत तंज़ व एहतिशाम के साथ मनाया जाता है। आपको सिमा से दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उर्स में सिमा नहीं होता, बल्कि संदल के शब्द महफिल ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम किया जाता है। आपके औलाद के बारे में कहा जाता है आपके फर्जंद हज़रत अब्दुर्रहमान बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका मज़ार मुक़द्दस शहर बेलगाम दरबार गली में दरबार हाल के उक़ूब में वाक़ है। आप रहमतुल्लाह अलैह भी निहायत अजीम और रूहानी तक़द्दुस के हामिल बुजुर्ग रहे। नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप शहर बेलगाम तशरीफ़ लाए तो हज़रत सैयद उमर पीर बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर ज़रूर हाज़िरी दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।